Hello everyone. Look here, I have come before you to start the class. Are you ready to listen the class? Okay, if you are ready to listen the class, I am also ready to start the class. Now, shall we start the class? Okay, dear friends and students, today I am going to explain about the structures and examples which are given under day 1B. Okay, first I will explain in English, next I will explain in Telugu. So you should listen very carefully. Okay, structure 1, V1 plus object. How to frame the sentences only with V1? I already explained in the previous video. If wanted, watch it again. There you can understand very clearly about the V1 structure. Now I am going to explain about the V1 plus object, about the structure V1 plus object. Okay, so here V1 means it is the base form of verb. OBJ means object. Object means receiver or recipient. But here is one that we we have to know. What is that? In every sentence, subject, verb, and object are very important, should be understood. But here V1 plus subject. I have not used subject as only as I don't give subject. Here is no subject should not be supposed. Here is one subject. Which subject is there? The subject you is here should be understood. Which subject is here? The subject you is here should be understood. But when imperative sentences are used, the subject used needn't be used. There is no need to use subject you particularly. Okay, because imperative sentences express the request or command. So no need to use particularly you. Okay, right. Next, V1 plus object. This is a positive structure. Don't plus V1 plus subject. This is a negative structure. Okay. So under this structure, I have given 8 sentences. The same way, under this structure, I have given 8 sentences. Okay. Right. So V1 help. Okay. Objective him. So using this structure, it appended to create this sentence. Okay. The same way, negative. Don't, don't. V1 help. Objective him. Using this structure, it appended to create this sentence. So according to this, what should we understand? Using this structure, it appended to create all these sentences. All these sentences. Okay, right. So I will read these sentences and explain. Okay, right. Help him. అతనికి సహాయం చేయండి లేదా చెయ్యి. నెగటివ్. డోంట్ హెల్ప్ హిమ్. అతనికి సహాయం చేయకండి లేదా చేయవద్దు. ఓకే. ఆస్క్ మీ. నన్ను అడగండి లేదా అడుగు. డోంట్ ఆస్క్ మీ. నన్ను అడగకండి లేదా అడగవద్దు. ఓకే. టేక్ ఇట్. దానిని తీసుకోండి లేదా తీసుకో. డోంట్ టేక్ ఇట్. దానిని తీసుకోకండి లేదా తీసుకోవద్దు. లీవ్ ద డాగ్. కుక్కను వదలండి లేదా వదులు. డోంట్ లీవ్ ద డాగ్. కుక్కను వదలకండి లేదా వదలవద్దు. సింగ్ ఎ సాంగ్. ఒక పాట పాడండి లేదా పాడు. డోంట్ సింగ్ ఎ సాంగ్. ఒక పాట పాడకండి లేదా పాడవద్దు. రైట్ ఎ లెటర్. ఒక ఉత్తరం వ్రాయండి లేదా వ్రాయి.
డోంట్ రైట్ ఎ లెటర్. ఒక ఉత్తరం వ్రాయకండి లేదా వ్రాయవద్దు. క్లియర్ హర్ డౌట్స్. ఆమె సందేహాలను నివారించండి లేదా నివారించు. డోంట్ క్లియర్ హర్ డౌట్స్. ఆమె సందేహాలను నివారించకండి లేదా నివారించవద్దు. వాచ్ టీవీ. టీవీని చూడండి లేదా చూడు. డోంట్ వాచ్ టీవీ. టీవీని చూడకండి లేదా చూడవద్దు. సో these sentences give these types of meaning. Negatively, these sentences give these types of meaning. Okay. So on the basis of these structures, these sentences, we we can create our enough sentences. These sentences are only examples how to create the sentences using this structure. The same way, using this structure, how to create the sentences. So these are examples. On the basis of these examples, we should create our enough sentences. If we wanted to get only these types of meaning, this structure should be used. The same way, these types of sentences. If you wanted to get these types of sentences, this structure should be used. Right. Okay, right. So I will take more examples and try to get you understood. So listen carefully. Bring a cup of tea. ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురండి. డోంట్ బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురావద్దు. ప్లే క్రికెట్. క్రికెట్ ఆడండి. డోంట్ ప్లే క్రికెట్. క్రికెట్ ఆడవద్దు. లుక్ మీ. నన్ను చూడండి. డోంట్ లుక్ మీ. నన్ను చూడవద్దు. ఓకే. కాల్ మీ. నన్ను పిలవండి. డోంట్ కాల్ మీ. నన్ను పిలవద్దు. సో లైక్ దిస్ we may create a number of sentences using these structures. Okay. Only to get these type of meaning, these structures should be used. That's all. Okay. Right. So this is the process of understanding the structures and sentences. Okay. Next, I will explain in Telugu, so you should listen very carefully. ఈ రోజు డే 1 బి కింద నేను V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్‌ను స్ట్రక్చర్‌ను వివరించబోతున్నాను. ఇంతకుముందు V1 తోని వాక్యాలను ఎలా తయారు చేయాలనో ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పాము. మరి ఇప్పుడు V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్‌తోని వాక్యాలను ఎలా తయారు చేయాలనో ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనగా ఇది పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్. డోంట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది నెగెటివ్ స్ట్రక్చర్. మరి ఇక్కడ V1 ముందు డోంట్ వాడాలి నెగెటివ్ రావడానికి. ఇది పాజిటివ్. ఓకే. చూడండి, ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి నేను V1 అంటే హెల్ప్, ఆబ్జెక్ట్ హిమ్. ఆబ్జెక్ట్ అనగా రిసీవర్ ఆర్ రిసిపియంట్ అని మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం. ఓకే, రైట్. సో V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే హెల్ప్ హిమ్, అంటే వీటిని ఉపయోగించి హెల్ప్ హిమ్ సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే నెగిటివ్ చూడండి, డోంట్ హెల్ప్ హిమ్. డోంట్ హెల్ప్ V1 హెల్ప్ ఆబ్జెక్ట్ హిమ్. ఈ విధంగా వాక్యాన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. చూడండి, వీటి మీనింగ్ ఎట్లుంటుంది చూడండి. హెల్ప్ హిమ్ అతనికి సహాయం చేయండి లేదా చెయ్యి. డోంట్ హెల్ప్ హిమ్ అతనికి సహాయం చేయకండి లేదా చేయవద్దు. ఆస్క్ మీ నన్ను అడగండి లేదా అడుగు. డోంట్ ఆస్క్ మీ నన్ను అడగకండి లేదా అడగవద్దు. టేక్ ఇట్ దానిని తీసుకోండి లేదా తీసుకో. డోంట్ టేక్ ఇట్ దాన్ని తీసుకోకండి లేదా తీసుకోవద్దు. లీవ్ ద డాగ్ కుక్కను వదలండి లేదా వదులు. డోంట్ లీవ్ ద డాగ్ కుక్కను వదలకండి లేదా వదలవద్దు. సింగ్ ఏ సాంగ్ ఒక పాట పాడండి లేదా పాడు. డోంట్ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఒక పాట పాడకండి లేదా పాడవద్దు. రైట్ ఏ లెటర్ ఒక ఉత్తరం రాయండి లేదా వ్రాయి. డోంట్ రైట్ ఏ లెటర్ ఒక ఉత్తరం వ్రాయకండి లేదా వ్రాయవద్దు. క్లియర్ అర్ డౌట్స్ ఆమె సందేహాలను నివారించండి లేదా నివారించు. డోంట్ క్లియర్ అర్ డౌట్స్ ఆమె సందేహాలను నివారించకండి లేదా నివారించవద్దు. వాచ్ టీవీ టీవీని చూడండి లేదా చూడు. డోంట్ వాచ్ టీవీ టీవీని చూడకండి లేదా చూడవద్దు. ఈ విధంగా మనం ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉపయోగించుకొని ఇటువంటి మీనింగ్‌ను మనము
పొందవచ్చు. ఇటువంటి మీనింగ్ కలిగినటువంటి వాక్యాలను మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్టి మీనింగ్ కలిగే వాక్యాలను తయారు చేసుకోవడానికి ఇ ఈ స్ట్రక్చర్స్ వాడాలి. అర్థమైందా? మరి ఇది పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్, నెగెటివ్ స్ట్రక్చర్. పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా. కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ఈ ఉదాహరణ బేస్ చేసుకొని మీరు మీ సొంతంగా మరి మీకు కావాల్సిన వాక్యాలను తయారు చేసుకోవాలి. ఏమి? మరి ఈ వాక్యాల కాడికి నేర్చుండకూడదు. ఈ వాక్యాల ఆధారంగా మనము ఇటువంటి మీనింగ్ కలిగినటువంటి వాక్యాలను మనము సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అవి చేసుకున్న తర్వాత వాటిని అభ్యాసించాలి. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మాట్లాడాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా మనము ఇంగ్లీష్‌ను నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. కానీ మనం అభ్యాసం ప్రాక్టీస్ చేయకుండగా కేవలం ఇవి మాత్రమే విని ఊరుకుంటే ఇంగ్లీష్ రాదు. అంటే అభ్యాసం అనేది మీ పైన ఆధారపడింది. అంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని మనకు తెలిసింది. కాబట్టి మీరు ఎంత అభ్యాసం చేస్తే అంత త్వరగా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. అర్థమైందా? కానీ మరి కొన్ని వాక్యాలు తయారు చేసుకోవాలి. వాటిని మనం మాట్లాడాలి. మాట్లాడాలి. ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి మాట్లాడాలి. లేదనుకోండి మరి నీ అంతకు నీ ఆ వాక్యాలను పదే అనాలే. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు సహజంగా అలవాటు పడిపోతుంది. మరి సులభంగా మాట్లాడడానికి వీలవుతుంది. సెంటెన్స్‌ని గూడా త్వరగా ఫ్రేమ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్స్ నోటెడ్ చేసుకోవాలి. సష్ నోటెడ్ చేసుకొని ఇటువంటి ఇటువంటి అర్థాలనిచ్చే వాక్యాలు తయారు చేయాలంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మనకు ఐడియా రావాలి వెంటనే. ఆహా! ఇటువంటివే. ఈ రకంగా మనం వాక్యాలను తయారు చేసుకొని నేర్చుకుంటే త్వరగా మనం ఇంగ్లీష్‌లో అభివృద్ధి చెందగలం. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ షుడ్ నాట్ బి ఫర్గాట్. అది మర్చిపోకూడదు. Okay. So this is the process of understanding the structures and examples. Okay. So this is the end of my brief class. Okay. So let's meet in the next video. Thank you.